नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हरमा शंकर। पहला पेश ने चोणवीं खबरां। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह वालों वित्त महकमे नूं झोने की खरीद संबंधी सारे इंतजाम समा रहिंदिआं यकीनी बनाउण की हिदायत। कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र सूबे विच होर मंडियां स्थापित करने लई मुख सकत्तर नूं दित्ते निर्देश। केंद्र सरकार वालों 2 खेती आर्डीनेंसां का नोटिफिकेशन जारी। केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी वालों किसान जथेबंदियों नाल रल के खेती आर्डीनेंसां के मुद्दे ते किसानों को गुमराह करने का इल्जाम लगाया। पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड के 12वीं जमात के नतीजों का ऐलान। बेहतर नंबर वाले विषयों पर आधारित फार्मूले अनुसार तैयार किए गए नतीजों में पास फीसद 90.98% दर्ज की गई। मनुखी वसीलियां के विकास बारे मंत्री निशंक ने कहा है कि इस गल यकीनी बनाया जाएगा कि JEE मेन्स और NDA की दाखला ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ की तरीकों विच दूजे के आड़े ना आउण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज इंडिया आइडियाज़ सम्मेलन को संबोधन करेंगे। ते हुण खबरां विस्तार नाल। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने वित्त महकमे को हिदायत दी है कि वह नगद करजा हद यानी कि CCL संबंधी सारे ही वित्तीय इंतजाम समय सिर पूरा करे तां जो सौणी के मंडीकरण सीजन 2020-21 दौरान किसानों को उन्हां दी फसल की अदायगी को यकीनी बनाया जा सके। इस बारे 1 अक्तूबर तो सूबे में झोने की खरीद शुरू होने की संभावना के मद्देनज़र तैयारियों की समीक्षा दौरान मुख्यमंत्री ने कहा है कि हाड़ी के मंडीकरण सीजन दौरान ही सौणी मंडीकरण सीजन मौके भी किसानों को उन्हां दी फसल की खरीद के 48 घंटिया अंदर ही यकीनी बनाया जाना चाहिए है। मुख्यमंत्री ने सूबे के मुख सकत्तर विनी महाजन को कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र समाजिक दूरी यकीनी बनाने के मकसद नाल सूबे विच होर मंडियां स्थापित करने लई संबंधित अधिकारियों नाल तालमेल करने लई आख्या तां जो कणक की खरीद प्रक्रिया वांग ही महामारी के बावजूद झोने की खरीद प्रक्रियावां निर्विघन रूप में नेपरे चढ़ सके। उन्होंने खुराक ते सिविल सप्लाई महकमे को भी निर्देश दिंदे कहा है कि वह झोने की निर्विघन खरीद यकीनी बनाए तां जो किसानों और सरकारी खरीद एजेंसियों को किसी तरह की मुश्किल का सामना ना करना पवे। खुराक ते सिविल सप्लाई मंत्री भारत भूषण आशू ने मीटिंग दौरान दस्सिया कि कोविड-19 ਦੀਆਂ पाबंदियां कारण कोलकाता ਦੀਆਂ बारदाना तैयार करने वाली मिलां पूरी समर्था अनुसार काम नहीं कर रही, जिस कारण बारदाने की सप्लाई ते असर पै रहा है। मुख्यमंत्री ने महकमे को कहा है कि वह एक बार वरते जा चुके बारदाने मुड़ तो इस्तेमाल करन अते इस तो इलावा प्लास्टिक के थैलियां के इस्तेमाल करने की संभावना ना तलाशे। केंद्र सरकार वालों 2 खेती आर्डीनेंसां का नोटिफिकेशन जारी कर दिता गया है। इन्हां आर्डीनेंसां विच किसानां नूं अपनी जिनस की रवायती मंडियां तो बाहर बैरीयर मुक्त विक्री और किसानां नूं फसल के उत्पादन तो पहलां ही प्राइवेट खरीददारां नाल खेती संबंधी समझौता करने के समर्थ बनाए जाने का प्रबंध है। केंद्र सरकार वालों खेती जिनस व्यापार और वंज नूं उत्साहित करन अते सहूलत मुहैया कराउण संबंधी आर्डीनेंसां अते किसान शक्तिकरण और रखिया बारे कीमतां के निर्धारण बारे समझौता और खेती सेवावां संबंधी आर्डीनेंस 5 जून को लियाए गए सन अते केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्राला वालों इन्हां दोवें आर्डीनेंसां बारे नोटिफिकेशन जारी किया गया। इस नोटिफिकेशन अनुसार किसान हुण अपनी जिनस मंडियां तो बाहर सूबे के अंदर जां सूबे तो बाहर किते भी वेच सकते हैं। किसानों को उत्पादन की किसी भी थां जां जिनस इकट्ठी करने की थां जां होर निर्धारित सेंटरां तो अपनी जिनस वेचण की आग्या होवेगी, जिन्हां विच खेती के फार्म के गेट, फैक्टरी कंपलैक्स, वेयर हाउस, सीलो और कोल्ड स्टोरेज शामिल ने। खेती आर्डीनेंस विच किसानों को निर्धारित व्यापार खेत्र में इलैक्ट्रॉनिक बिक्री की भी आग्या दी गई है। प्राइवेट खरीददार किसान उत्पादक जथेबंदियां जां खेती सहकारिता सोसाइटियां अजिहे प्लेटफार्मां की स्थापना और संचालन कर सकदियां ने। जे अजिहे प्लेटफार्म के संचालन करने वाला कोई व्यक्ति ट्रेडिंग प्रबंधों की उलंघना करता है तो उसनूं 50,000 रुपये तो लैके 10 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है और जे अजिहा व्यक्ति उलंघना जारी रखता है तो उस उत्ते 10,000 रुपये रोजाना के हिसाब नाल होर सज़ा लगाई जा सकती है। अदायगी बारे खेती आर्डीनेंस में स्पष्ट किया गया है कि किसानों नाल लैण देण करने वाले व्यक्ति को खरीद वाले दिन जां कुछ स्थितियों में 3 वर्किंग दिनों तहत ही किसानों को अदायगी करनी होगी। इस तो इलावा खेती आर्डीनेंस में सूबा सरकार वालों किसानों, व्यापारियों और इलैक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग कंपनियों उत्ते किसी भी तरह की मार्केट फीस, सैस जां टैक्स लगाने पर पाबंदी लगाई गई है।
ਕੇਂਦਰੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਬਠਿੰਡਾ ਸਥਿਤ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 2017 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਇਹ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ। ਉਹ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕੀ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯਾਰਡ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਮੰਡੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅਗਸਤ 2017 ਚ, ਇਹ ਛੋਟੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਚ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਓਗੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਕਟ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਅਗਸਤ 2017। 17 ਨਿਕਲ ਗਿਆ, 18 ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬਿਹਤਰ ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2,86,378 ਵਿਦਿਆਰਥੀ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2,60,547 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਾਸ ਹੋਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ 12ਵੀਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਫੀਸਦ 90.98% ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਿਹਤਰ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਾਸ ਫੀਸਦ 94.32%, ਜਦਕਿ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ 91.84% ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਪਾਸ ਫੀਸਦ 87.4 ਰਹੀ। ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਤਨ ਰੰਗ ਲਿਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਫੀਸਦ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 2017 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਫੀਸਦ 63% ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਸੀ, 2018 ਵਿੱਚ 65.94% ਹੋਇਆ, 2019 ਵਿੱਚ 86.41% ਅਤੇ 2020 ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪਾਸ ਫੀਸਦ 90.98% ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਕੁਝ ਪੇਪਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ 4 ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਲੇ 3 ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਿਹਤਰ ਰਹੇ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਪਾਸ ਫੀਸਦ 91.96%, ਜਦਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਪਾਸ ਫੀਸਦ 93.39 ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਓਪਨ ਸਕੂਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ 68.26% ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਾਸ ਹੋਏ। ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਪੋਖਰਿਆਲ ਨਿਸ਼ੰਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗੀ ਕਿ JEE ਦੀ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਤੇ NDA ਦੀ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਆੜੇ ਨਾ ਆਉਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕਾਂ ਤੇ ਹੀ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰੀਕ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਵੇ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 2 ਰੋਜ਼ਾ ਇੰਡੀਆ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ 45ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਚੁਅਲ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨੀਤੀ ਘਾੜੇ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ, ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਈਕ ਪੋਂਪੀਓ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਦੂਤ ਨਿੱਕੀ ਹੌਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਦੀ 3 ਰੋਜ਼ਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅੱਜ ਤੋਂ 24 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਵਾਯੂ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਥੀਮ ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਮੌਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਉਤਪਾਦਨ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ 에ਅਰ ਚੀਫ ਮਾਰਸ਼ਲ RKS ਭਦੌੜੀਆ ਕਰਨਗੇ। 3 ਰੋਜ਼ਾ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੀ ਸੰਚਾਲਨ ਸਮਰੱਥਾ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਗਾਮੀ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ M ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਚੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਗੈਲਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਡੂ ਅਤੇ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰਤ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਚੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਇਆ, ਜਦ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਚੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਗੇ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੈਂਬਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਗੈਲਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ 127 ਮੈਂਬਰ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਗੈਲਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ 290 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਦਨ ਦੇ ਚੈਂਬਰ ਅਤੇ ਗੈਲਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸਦਨ ਦੇ ਚੈਂਬਰ ਅਤੇ ਗੈਲਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮੰਡੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2 ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ। ਬਿਹਤਰ ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਫੀਸਦ 90.98% ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨਿਸ਼ੰਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ JEE ਮੇਨਸ ਅਤੇ NDA ਦੀ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਰੀਕਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਆੜੇ ਨਾ ਆਉਣ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅੱਜ ਇੰਡੀਆ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।